हेलो फ्रेंड्स, हूँ दीपाली तमारू स्वागत करूँ छूँ मारी चेनल में। आज आपणे पंजाबी शाक ने पण टक्कर मारे एवं आपणे लीली डूंगळीनुं शाक बनावीशुं। काठियावाड़ी ढाबा में मळतुं लीली डूंगળી अने सेवना शाक बनाववा माटे सौप्रथम मैं अहीं 8 થી 10 नंग जेटली लीली डूंगળી लीधी छे अने तेने धोईने साफ करी लीधी छे। थोड़ा पर जे कंई पीळा के काळा कलरना पत्ता होय एने आपणे दूर करी लईशुं। हवे आपणे एने कट करवानी छे। तो डूंगळीनो सफेद भाग अलग कट करवानो छे अने ग्रीन भाग अलग कट करवानो छे। बंने भागने आपणे अलग अलग कट करीशुं, केम के जे सफेद भाग छे एने कूक थता वार लागे छे अने ज्यारे ग्रीन पार्ट छे ए झड़पथी कूक थई जाय छे। माटे चप्पूनी मददथी आपणे पहेला ग्रीन भाग छे एने कट करी लईशुं। अहीं हूँ 3 लोको माटे सब्जी बनावी रही छूँ। तमारे जेटला लोको माटे बनाव होय ए प्रमाणे डूंगળી लेवानी। तो हवे सफेद भागने कट करवानो छे। ते उपर जो काळो भाग छे एने दूर करी लेवानो छे अने त्यारबाद आवी रीते राउंड शेप में सफेद भागने पण कट करी लईशुं। तो अहीं बंने भागने अलग अलग कट करी अने साइड में राखी दईशुं। हवे वघार माटे कढ़ाई में पहला तेल गरम करवा मूकीशुं। तो काठियावाड़ी शाक में तेलनुं प्रमाण वधारे होय छे, तो हूँ अहीं 3 मोटी चमची जेटलुं तेल कढ़ाई में गरम करवा राखीश। तेल आपणुं गरम थाय एटले एमां सौप्रथम आपणे 1 चमची जेटલું आखું जीरुं एड करीशुं अने त्यारबाद अर्धी चमची जेटली हींग एड करीशुं। एक तमालपत्रने आ रीते वच्चेथी तोड़ीने एड करीशुं अने जे हवे आपणे लीली डूंगळीनो सफेद भाग समारीने राख्यो हतो ते कढ़ाईमां एड करी दईशुं। तो हवे एने चमचानी मददथी वघार साथे सारी रीते मिक्स करी दईशुं। हवे गैसनी फ्लेम स्लो टू मीडियम राखी अने सफेद भागने आपणे कूक करी लेवानो छे, एटले के डूंगળી सॉफ्ट थाय त्यां सुधी एने कूक करवानुं छे। डूंगળી आपणी कूक थाय छे त्यां सुधीमां शाकनो स्वाद 100 गणो वधारथी आपणे शाकमां नाखवानी पेस्ट तैयार करी लईए। तो एना माटे मैं एक बाउल लीधुं छे, एमां 1 मोटी चमची जेटली लसणनी चटणी लीधी छे। साथे ज एमां अर्धी चमची जेटलो हळदर पाउडर एड करीशुं अने 1 चमची जेटलो धाणा जीरुं पाउडर एड करीशुं। हवे शाकनो कलर एकदम सरस चटाकेदार लाल आवे एना माटे 1 चमची जेटलो कश्मीरी लाल मरचुं पाउडर एड करीशुं अने साथे अर्धी चमची जेटलो गरम मसालो एड करीशुं। हवे मैं अहीं 1/4 कप जेटली एकदम घाटी होय एवी छाश लीधी छे ते एड करी दईशुं अने हवे मसालाने छाश साथे सारी रीते मिक्स करी दईशुं। अहीं मैं जे लसणनी चटणी एड करी छे तेनी रेसिपी तमारे जोवी होय तो आ विडियोना एंड में तमने मळी जशे। तो एकदम सारी रीते मिक्स करी अने बधा मसालानी पेस्ट अहीं रेडी थई गई छे। तो हवे एने साइड में राखी दईशुं। आ बाजू आपणी डूंगળી पण सरस सोते थई गई छे। हवे एमां तीखास एड करवा माटे 2 લીલા मरचां अने 1 इंच जेटला आदुना टुकड़ानी पेस्ट बनावी लीधी छे ते एड करी दईशुं अने तेने वघार साथे मिक्स करी दईशुं अने थोड़ी सेकंडो माटे एने सांतળી लईशुं। हवे एक मीडियम साइजना टमाटानी मिक्सर जार में मैं प्योरी बनावी लीधी छे ते एड करी दईशुं अने तेने पण डूंगળી साथे सारी रीते मिक्स करी दईशुं। हवे आपणे आ टमेटानी प्योरीने कूक करवानी छे। तो गैसनी फ्लेम स्लो टू मीडियम राखी अने एने 2 मिनिट माटे कूक करी लईशुं। तो अहीं 2 मिनिट बाद तेल छूटું पड़ी गयुं छे, तमे जोई शको छो। तो हवे आपणे जे बनावीने राखी थी काठियावाड़ी पेस्ट ए आ कढ़ाईमां एड करी दईशुं अने तेने ग्रेवी साथे मिक्स करी दईशुं। आ रीते शाकनी पेस्ट बनावी अने एड करवाथी मसाला बळता नथी अने सारी रीते कूक थई जाय छे अने साथे शाकनो कलर अने टेस्ट पण खूब सरस आवे छे। तो हवे पेस्ट एड कर्या बाद फरीथी 2 मिनिट माटे मसालाने कूक करी लईशुं। तो तमे जोई शको छो कि आपणी शाक माटेनी ग्रेवी सरस कूक थई गई छे। कलर पण एकदम सरस आव्यो छे अने तेल पण सरस छूटું पड़ी गयुं छे। तो हवे आपणे डूंगળીનો जे ग्रीन पार्ट हतो जे समारीने राख्यो हतो ए आ स्टेज उपर कढ़ाईमां एड करी दईशुं अने एने पण शाकनी ग्रेवी साथे सारी रीते मिक्स करी दईशुं। पण ए पहेला हजी आपणे नमक एड करवानुं बाकी हतुं। तो शाकनो स्वाद प्रमाणे नमक एड करीशुं।
નવી નવી ગુજરાતી અને કાઠિયાવાડી રેસીપી જોવા અને શીખવા માટે મારી ચેનલ DIY એવરીથિંગ ગુજરાતીને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનમાં ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળી જાય. અને સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ ફ્રી છે. તો અહીં આપણી ડુંગળીના પાંદડા પણ સરસ કૂક થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આમાં પાણી એડ કરવાનું છે, કેમ કે આપણે આ શાકમાં રસો બનાવવાનો છે. તો જે મિક્સર જારમાં ટમેટાની પ્યોરી બનાવી હતી એમાં અડધો કપ જેટલું પાણી એડ કરી અને બધું મિક્સ કરી અને કડાઈમાં એડ કરી દઈશું. અને હવે આપણે કડાઈને ઢાંકી અને પાણીને ઉકળવા દેવાનું છે. તો લગભગ 2 મિનિટમાં જ આપણું પાણી સરસ ઉકળી ગયું છે. તો હવે આપણે જેટલો રસો જોતો હોય એ પ્રમાણે રસો રાખી અને હવે આપણે આમાં સેવ એડ કરવાની છે. તો સેવ તમે તમારા પસંદ પ્રમાણેની ઝીણી, નાની, મોટી ગમે તે સાઇઝની એડ કરી શકો છો. સેવને એડ કર્યા બાદ આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે અને ઢાંકીને રાખી દેવાનું છે, એટલે સેવ છે એ વધારાના પાણીને એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ કાઠિયાવાડી શાકની રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળીએ એક આવી જ નવી હેલ્ધી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી ઇટ હેલ્ધી, કુક હેલ્ધી. હલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ટેસ્ટી કાઠિયાવાડી ચટાકેદાર ઓળાની ટ્રેડિશનલ રેસીપી જોશું. આ રોટલો શિયાળામાં ખાસ બાજરાના રોટલા સાથે અને લસણની ચટણી સાથે સર્વ થતો હોય છે. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. કાઠિયાવાડી ઓળો બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે દેશી રીંગણ આવે છે તે લઈશું. આ રીતના મોટા અને ક્રીમ કલરના લેવાના છે અને તેને હવે કાંટા ચમચીથી આ રીતે પ્રિક કરી લેવાના છે, અથવા તો તમે ચપ્પુની મદદથી કાપા પણ કરી શકો છો, જેથી રીંગણ અંદર સુધી સરસ બફાઈ જાય. તો આ રીતે બધી સાઈડ કાપા કરી લીધા બાદ આપણે એને ગેસ પર શેકી લઈશું. તો ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ કરી અને રીંગણને શેકી લઈશું. તમે જાળી રાખી એના પર પણ રીંગણને શેકી શકો છો, પણ અહીં રીંગણ મોટું છે એટલે ડાયરેક્ટ જ શેકી રહી છું અને એ જલ્દીથી શેકાઈ જાય છે. તમે તેલ લગાવીને પણ રીંગણને શેકી શકો છો. આ રીતે ફેરવી ઉપરની સાઈડથી અને નીચેની સાઈડથી બધી બાજુ એકસરખું શેકાઈ જાય અને એનો કલર કાળો થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકી લઈશું. રીંગણને આ રીતે ફેરવી અને બધી બાજુથી શેકી લેવાનું. જો એ એક પણ જગ્યાએ કાચું રહી જશે તો એ ભાગ થોડો કડક રહી જશે અને ઓળો આપણો બરાબર નહીં બને. તમે ચપ્પુની મદદથી આ રીતે ચેક કરી શકો છો. જો છરી આસાનીથી બધી બાજુ અંદર જતી રહે મીન્સ આપણું રીંગણ પરફેક્ટ શેકાઈ ગયું છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને રીંગણને ડાયરેક્ટ નળ નીચે રાખી અને પાણીથી ધોઈ લેશું. આમ કરવાથી રીંગણની છાલ છૂટી પડી જશે અને તમે આસાનીથી એને દૂર કરી શકશો. હવે રીંગણ આપણું ઠંડુ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે એનો વઘાર કરી લઈએ. તો વઘાર કરવા માટે મેં અહીં પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા રાખ્યું છે. તેલ આપણું ગરમ થાય એટલે એમાં અડધી ચમચી જેટલું આખું જીરું એડ કરીશું અને જીરુંને આપણે સાંતળવા દઈશું. જીરું સાંતળે ત્યારબાદ એમાં ચપટી હિંગ એડ કરીશું અને હવે 8 થી 10 જેટલા મીઠા લીમડાના પાન એડ કરીશું. હવે એમાં 2 લીલી ડુંગળીને પાન સહિત ઝીણી સમારી લીધી છે તે એડ કરી દઈશું. અને હવે આ સમારેલી લીલી ડુંગળીને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર થોડી સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી એને કૂક થવા દઈશું. ડુંગળી આપણી કૂક થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે રીંગણની છાલ ઉતારી અને એને કટ કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે છાલ અંદરના પડથી અલગ પડી ગઈ છે અને હાથથી આસાનીથી કાઢી શકીએ છીએ. તો જો તમારે રીંગણમાં તેલ ના લગાવવું હોય તો આ રીતે રીંગણ બફાઈ જાય ત્યારબાદ પાણીથી ધોઈ લેવું. અને હવે રીંગણની બધી છાલ દૂર થઈ જાય ત્યારબાદ પહેલાં આપણે એને ચપ્પુની મદદથી કટ કરી અને ચેક કરી લઈએ કે તેમાં અંદર કોઈ ભાગ ખરાબ નથી કે ઈયર વગેરે નથી. હવે ચપ્પુની મદદથી પહેલાં ઊભા નાના કાપા કરી અને ત્યારબાદ આડા કાપા કરી એને કટ કરી લેશું. તમે આ પ્રોસેસ પોટેટો મેશરની મદદથી પણ કરી શકો છો. જો રીંગણમાં કોઈ વધારે મોટો બીવાળો ભાગ હોય તો એને અત્યારે જ દૂર કરી લેવો. મેં અહીં દેશી રીંગણ લીધું છે તો એ કૂણા હોય છે. તમે આવું દેશી ક્રીમ કે જાંબલી કલરનું રીંગણ આવે છે તેનો ઓળો બનાવશો તો એકદમ મીઠો બનશે, કેમ કે આ દેશી રીંગણમાં પોતાની જ મીઠાશ હોય છે. હવે આપણું ઓળો બનાવવા માટેનું મિક્સર તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ડુંગળી ચેક કરી લઈએ.
તો લગભગ 3 મિનિટ પછી આપણી ડુંગળી પણ સરસ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. તો હવે એમાં 2 મોટી ચમચી જેટલા લીલા લસણની પેસ્ટ લીધી છે તે એડ કરી દઈશું અને એને ડુંગળી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. મેં આ પેસ્ટ 2 લીલા લસણને ઝીણું સમારી એમાં લાલ મરચું પાવડર એડ કરી અને ખાંડણીમાં ખાંડી લીધી છે. રીંગણના ઓળામાં લીલા લસણનો ટેસ્ટ બહુ સારો લાગે છે, પણ જો તમારી પાસે લીલું લસણ ના હોય તો સૂકા લસણની પેસ્ટ પણ એડ કરી શકો છો. હવે આ લસણને 30 થી 40 સેકન્ડ માટે તેલમાં સાંતળી લઈશું એટલે એનો કાચો સ્વાદ જતો રહે. હવે આપણી લસણની પેસ્ટ બરાબર સંતળાઈ ગઈ છે. તો હવે તીખાશ માટે 2 લીલા મરચાંને અને 1 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડાને ઝીણું સમારી લીધું છે તે એડ કરી દઈશું અને તેને પણ પેનમાં સારી રીતે મિક્સ કરી 1 મિનિટ જેવું સાંતળી લઈશું. હવે 2 મીડિયમ સાઇઝના દેશી ટમેટાને મેં ઝીણા સમારી લીધા છે તે પેનમાં એડ કરી દઈશું અને તેને પણ લસણ આદુ ડુંગળી મરચાં સાથે બરાબર મિક્સ કરી દઈશું અને ટમેટા જ્યાં સુધી સોફ્ટ ના થાય ત્યાં સુધી એને કૂક કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે મારા સુરેન્દ્રનગરનું પ્રખ્યાત લીલા ચણાના શાકની રેસીપીનો વિડીયો ના જોયો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે, તમે ચેક કરી શકો છો અને સાથે જ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. તો હવે લગભગ 3 મિનિટ પછી આપણા ટમેટાએ તેલ છોડી દીધું છે અને સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે મસાલા કરી લઈએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે 1 ચમચી અથવા તો સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરીશું, સાથે અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું, સાથે અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું અને 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું. હવે બધા ડ્રાય મસાલાને ગ્રેવી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે ચાહો તો ગરમ મસાલા પાવડર પણ એડ કરી શકો છો, પણ આ રીંગણનો ઓરો લીલા લસણ, લીલી ડુંગળી અને આદુ મરચાંની પેસ્ટથી જેટલો સ્વાદિષ્ટ બને છે કે આમાં કોઈ પણ બીજા ડ્રાય મસાલાનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર નહીં પડે. મસાલા આમાં સંતળાઈ જાય ત્યારબાદ એમાં આપણે શેકેલા રીંગણાનો તૈયાર કરીને રાખેલું મિક્સર એડ કરી દઈશું અને એને પણ ગ્રેવી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ મિક્સરને 2 થી 3 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર કૂક કરી લઈશું એટલે મસાલાની બધી ફ્લેવર રીંગણના મિક્સરમાં આવી જાય. તો લગભગ 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણો રીંગણનો ઓળો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે એમાં લીલી સમારેલી કોથમીર એડ કરી દઈશું અને એને ગરમ ગરમ બાજરાના રોટલા સાથે સર્વ કરીશું.